କହିଲେ ଜନ୍ମ ନାହିଁ ତୋର ସ୍ୱଭାବେ ଭକ୍ତ ନିମିତ୍ତ ତୁ ହି ଭକ୍ତ ନିମିତ୍ତ ତୁ ହି ଅବତାର ହୋଇ ଭକତ ପାଇଁ ବୋଲାଉ ଦେହି। गुरु स्वामी अंतर्जामी है प्रभु आनंद कंद दुख हारी जगतपति है जय सच्चिदानंद। आहा तो चरित मुखे बखाणी तोर महिमा गाई जीवन सार्थक करिबी दिय बुद्धि बताई। गुरु स्वामी अंतर्जामी है प्रभु आनंद कंद दुख हारी जगतपति है जय सच्चिदानंद। आहा निश्चिंत तो नाम स्मरण करुथिबे हृदरे बाइया रूपरे त्रोहर श्रद्धा थिब मनरे। गुरु स्वामी अंतर्जामी है प्रभु आनंद कंद दुख हारी जगतपति है जय सच्चिदानंद। आहा विश्व आत्मा विशेश्वर हे चरणे तो किंकर नित्य भोजी तोते निश्चले हे ओ विषया दूर। गुरु स्वामी अंतर्जामी है प्रभु आनंद कंद दुख हारी जगतपति है जय सच्चिदानंद। आहा गो ब्राह्मण देव हित अटे तोर कर्म अखिल गुरु जोगेश्वर तु शरण सदर। गुरु स्वामी अंतर्जामी है प्रभु आनंद कंद दुख हारी जगतपति है जय सच्चिदानंद। आहा अखिल गुरु जोगेश्वर तु शरण सदर निरंतर भावुत गुण ग्राम मोर अंतर। गुरु स्वामी अंतर्जामी है प्रभु आनंद कंद दुख हारी जगतपति है जय सच्चिदानंद। बोल श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। बाबा या लिखिले तो चरित मुख्य बखाणी आपणक चरित्र को आम कौन करूँ ना मुख द्वारा बखाणीबू केड़े भाग्य ए मुखर आम आपणकर चरित्र को ए मुख द्वारा कहबू कारण शास्त्र कुआई शृणुत्वां पापनाशनम भगवान को दर्शन करवा दृढ़ कथा जदि आम भगवान कथा को कर्णपुटरे कर्णजुगड़े श्रवण करदे तेल आम मानकर शुणिला मात्र के ही पापनाशन हो। वेद कहते स्तुर्मंत सर्वे अमृत से पुत्रा हे अमृतर पुत्र माने तमे माने शुण आम जदि हरि कथा को कहवा ताले कौन हम ना श्रोता मान सहित आमे भी तरीजा जगतर कल्याण सहित से जगत भितर आमे भी थिबा यदि मुख द्वारा आमे हरि कथा भगवान कथा कहवा कारण आज पर्यंत भगवान कथा को प्रकृति मुख द्वारा केही भी कही ना आमर तो गोटे मुख आमे कौन कह बाबांकर कथा बायांकर कथा कौन कहबू मो आराध्य देवता ठाकुर केशव चंद्रंकर कथा कौन कहबू बाबा वैकुनाथ ब्रह्मचारी मो गुरुदेवंकर कथा कौन कहबू महाप्रभु जगन्नाथंकर कथा किछि कहि परिबू किछि भी कहि परिबुनी। एइथिपाई तो गोस्वामी लिखिले शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कही जा सगुन करई निरंतर गान कहले शारद निजे माँ शारदा शेष कहले शेष ना आग अनंत एमाने मध्य एक कथा को कही पारुना देखुना चतुर्मुखरे स्वयं निजे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा पंचमुखरे पंचमुखी महावीर पंचमुखी हनुमंतलाल जी महाराज षड़मुखरे सदानंद कार्तिकेय जो महाप्रभु जगन्नाथंकर से भगवान से विश्व स्रष्टार से विश्व आत्मार महिमा कही पारुना ये गोटे मुखरे ये जड़ ये अधम कौन बा से प्रभु कथा कहब कदापि कही पार ना तथापि आपणकर कृपा हो गले हे मणिमा आपण करुणा हो गले ताहार नहिले करुणा ब्रह्मा शंकर पंथी बणा आपणकर करुणा हो गले कौन हुए ना हेला काम हुए ना आउ न हेबा काम मध्य हुए जदि आपणकर करुणा प्रभु हो जाए जदि आपण कृपा हो जाए कृपा कौन ना करिकी पाइबा हला कृपा जदि आम भगवान को निमंते प्रभु को निमंते किछि करी नाही तेले आमे से भगवान को किछि पाइबा नाही
ତ ବାବା ଯେମିତି ଲିଖିଛନ୍ତି ମୋର ଗୁରୁଦେବ ଫଳ କାମନା ଆଶା କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପାସନା କର। ତମେ ଫଳ କାମନାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଈଶ୍ୱର ଉପାସନା କର କର ତମକୁ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଫଳକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତା ତ ହେଲା କୃପା, ଆଉ କ'ଣ କୃପା। କୃପା ବରଷା କର, କୃପା ବରଷା କର, କୃପା ଭରସା କର, କୃପା ଭରସା କର, କୃପା ବରଷା କର, କୃପା ବରଷା କର। କୃପା ଭରସା କର, କୃପା ଭରସା କର। ଆହା ହେ ନାଥ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ କିଣା ଚାକର। କୃପା ଭରସା କର, କୃପା ଭରସା କର, କୃପା ଭରସା କର, କୃପା ଭରସା କର। ବୋଲ ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିବା ହେ ଭଗବାନ ଆପଣ କୃପାକୁ ବର୍ଷା କରନ୍ତୁ, କୃପାର ବାରିଧାରକୁ ଆପଣ ବୃଷ୍ଟିପାତ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ କୃପା ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆପଣ ହେଲା କୃପାର ସାଗର। ଆପଣଙ୍କ କୃପା ହେଇଗଲେ ଯା ଆଜ୍ଞାରେ ପଙ୍ଗୁ ଲଙ୍ଘି ପାରିକିରି, ଯା ନାମରେ ତୁଟେ ଅଜ୍ଞାନ ତିମିରି, ଚାରି ବେଦ କହେ ଜଡ଼ ହେ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଥରେ ଡାକରେ ଡାକରେ, ତା ବିନା ଆଉ କେ ବଡ଼। ସତରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏ ସମାଜ ଭିତରେ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ସମାଜରେ ଜାଣିବା ଦରକାର ସମାଜ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ବହୁତ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ରହିଛି। ଇଏ ସମାଜ ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବି ନିଜେ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ସମାଜ ଭିତରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମ ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ସମାଜ ଭିତରେ ସିଏ ଥିଲେ ବି ସମାଜ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଜ୍ଞାରେ କାମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏ ସଂସାର ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧୀନରେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ସଂସାର ହେଲା ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଖେଳ ଘର। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ସଂସାର ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଖେଳ ଘର। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସିଏ ଭାଙ୍ଗିବେ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସିଏ ଜଳିବେ। ଇଏ ହେଲା ସେ ସଂସାର ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଖେଳଣାର ଘର। ମିଛ ମାୟା ଏ ଭରା ଏ ସାରା ଦୁନିଆ, କେହି ନୁହେଁ ଆପଣାର ନାମ, କେହି ନୁହେଁ ଆପଣାର। ନିମିଷ କିଛି ନା ସୁନାର ସଂସାର, ସତେ ଅବା ବାଲି ଘର। ଯାହାକୁ ଆମେ ସୁନାର ସଂସାର କହୁଛେ ଏ ଗୋଟେ ବାଲି ଘର ଭଳିଆ। କେତେବେଳେ ଏମିତି ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସିବ ଯେ ସେ ବାଲିଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତେଣୁ ସେମିତି କିଛି କହିହେବନି ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ସଂସାର ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଖେଳଣା ଘର। ଏ ଖେଳଣା ଘର ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଇକରି ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ଆମେ ନିଜ ମୁଖରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ଭାବିବେନି ଯେ ଗୋଟେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଇଏ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ। ତାଙ୍କ କଥାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶ୍ରୋତା ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାୟା ଗୀତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶ୍ରୋତା ହେଲା ବାବା ବାଇଆ। ଚରମ ଶାସ୍ତ୍ରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶ୍ରୋତା ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ଠାକୁର କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର। ଶୁଭବାର୍ତ୍ତାର ବଡ଼ ଶ୍ରୋତା ହେଲା ପରମ କିରଣିକ ଗୁରୁଦେବ ବୈକୁଣ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ତାଙ୍କ କଥାରୁ ସେ ନିଜେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଶ୍ରୋତା। ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରୋତା ବକ୍ତା ଯେ ପଚାରି, ଇଏ ତିନି ଜଣ ଯାଆନ୍ତି ତରି। ଇଏ ତିନି ଜଣ ଶ୍ରୋତା ଓ ବକ୍ତା ଓ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଯେ ପଚାରନ୍ତି, ଏମାନେ ତରି ଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ଭାଗବତରେ ଲେଖାଯାଇ ଅଛନ୍ତି। ତୋ ଚରିତ ମୁଖେ ବଖାଣି ତୋର ମହିମା ଗାଇ, ଆପଣଙ୍କର ମହିମାକୁ ମଧ୍ୟ ଗାନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କଥା ବି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ମହିମା ଗାଇବା, ଭଗବାନଙ୍କର ମହିମା ଗାଇବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା କ'ଣ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହିମା କ'ଣ ରହିଛି, ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହିମା କ'ଣ, ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ। ରାମଙ୍କ ମହିମା କ'ଣ, ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ। ରାମ ହେଲେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ, ଇଏ ହେଲା ରାମଙ୍କର ମହିମା। କୃଷ୍ଣ କିଏ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହିମା କ'ଣ ନା କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ଇଏ ଜଗତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼। କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଥରେ ଡାକରେ ଡାକରେ, ତା ବିନା ଆଉ କିଏ ବଡ଼। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଲା କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହିମା କ'ଣ ନା ଆକର୍ଷଣ ଯେ ଏତେ ନାମ କୃଷ୍ଣ, ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମାୟା ଦ୍ୱାରା ବା ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ରୂପ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷଣ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ସିଏ ହେଲା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ତତ୍ପରେ ଆସିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ତାଙ୍କର ମହିମା କ'ଣ ନା ତାଙ୍କ ନାମ ହେଲା ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମହିମା। ତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ନା ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ହିଁ ଇଏ ଜଗତକୁ ତାଙ୍କର ମହିମାକୁ ନିଜେ ପ୍ରଦାନିତ କରିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ 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 ସ୍ୱାମୀ, ରୂପତେରେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ହେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପୀ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ମହିମାକୁ କେମିତି ଗାଇବୁ ନା ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ନାମ କରିବୁ। ମୁଖ ମେ ନାମ ଧର, ହାତ ମେ କାମ କର। ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କଥା କହି, ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମହିମା ଗାଇବୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଜୀବନ ସାର୍ଥକ କରିବି ଦିଅ ବୁଦ୍ଧି ବତାଇ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା ଗାଇବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରିତ୍ର କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ବାବା ବାୟା ଲେଖିଲେ।
ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଭକ୍ତ ହବା ତାହେଲେ ଭକ୍ତକୁ କିଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଉଁଠି ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ। ତାହେଲେ ଭକ୍ତକୁ କ'ଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲେ ନିଶ୍ଚନ୍ତ ତୋ ନାମ ସ୍ମରଣ କରୁଥିବି ହୃଦୟରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମକୁ ମୁଁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିବି। ଆପଣଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ କରିବି କେମିତି ନା ଯସ୍ୟ ସ୍ମରଣ ମାତ୍ରେଣ ଜନ୍ମ ସଂସାର ବନ୍ଧନାଥ। ଆପଣଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ ମାତ୍ରକେ ମଣିଷର ଜନ୍ମ ସଂସାରର ଏହି ବନ୍ଧନରୁ ମଣିଷ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କ ନାମକୁ ହିଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଜ୍ଞାନ କରିବି। ଏହି ଗୋବିନ୍ଦ ଏହି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ ସଦାସର୍ବଦା ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ମରଣ କରୁଥିବେ। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ଆଳସୀ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ ବଡ଼ ଆଳସୀ। ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଅଛନ୍ତି ରାମ ନାମ ମେ ଆଳସୀ ଭୋଜନ ମେ ହୁସିଆର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାମ ନାମରେ ବଡ଼ ଆଳସୀ ଆଉ ଭୋଜନ କଲା ବେଳକୁ ଭାରି ହୁସିଆର। ବିଶ୍ୱ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅବତାରର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମେମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ମହିମା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କ'ଣ। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ। ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁଠୁ କଥା ଛାଡ଼ିଥିଲେ ରାମ ନାମ ମେ ଆଳସୀ ଭୋଜନ ମେ ହୁସିଆର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାମ ନାମରେ ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ଆଳସୀ ଆଉ ଭୋଜନରେ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ହୁସିଆର। ସମସ୍ତେ ଭୋଜନରେ ବଡ଼ ହୁସିଆର। ତାହେଲେ ଆଜିଠୁ ବ୍ରତ କରିବା ଆମେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ନାମକୁ ଗାନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆମ ଜନ୍ମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ସମର୍ପିତ କରିବୁ ବୋଲି ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ରତକୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ରତକୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। এই କଥା ବାବା ଏହା କହିଲେ ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ, କାରଣ କଳିଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ କରି ତାଙ୍କୁ ପାଇବାର ଉପାୟ ନା କଳଉ କେଶବ କୀର୍ତ୍ତନାଥ। କଳିଯୁଗରେ ତାଙ୍କୁ ନାମ କରି ଆଜ୍ଞା ପାଇବା। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲୋକ ଶୁଣିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ କରିବା କାଲି ସକାଳୁ କେମିତି କାହାକୁ ନାମ ଦେବା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏଇଆ ଥିବ। ଆଉ ନାମ କରିବା ନାମ ଧରିବା ଏ ମୁଣ୍ଡରେ ନଥିବ। ଆମେ ନାମ ଦେବା ଶିଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତୁଣ୍ଡରେ ନାମ ନେବା ଶିଖି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ତୁଣ୍ଡରେ ହରି ବୋଲି ଯିଏ ତାର କ'ଣ ହୁଏ ନା ସବୁ ଭଗବାନ ହରି ନିଅନ୍ତି। ତୁଣ୍ଡରେ ଥରେ କହିଦିଏ ହରି ଭଗବାନ ତାର ସବୁକିଛି ହରି ନିଅନ୍ତି। କ'ଣ ହରି ନିଅନ୍ତି କହିବେ ଟଙ୍କା ପଇସା କ'ଣ ନେଇଯିବେ ନା ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାପମାନଙ୍କୁ ସେ ହରଣ କରିଦେବେ। ଏଇଥିପାଇଁ ତ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛନ୍ତି ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାପ ବିମୋଚନ। ଯିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ସେହି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାପ ରହିନଥାଏ ବୋଲି ବାବା ବାୟା ନିଜେ ବାୟା ଗୀତାର ତ୍ରୟୋବିଂଶ ବଳିରେ ଏଇ କଥାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତତ୍ପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। କହିଲେ ବିଶ୍ୱ ଆତ୍ମା ବିଶେଶ୍ୱର ହେ ଚରଣେ ତ କିଙ୍କର নিত্যে ভজিত তে নিশ্চল হেও বিষয়া দূর। গোবিন্দ 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 জয় রাধে গোবিন্দ নন্দর নন্দন প্রভু হে জয় পরমানন্দ। बोले भक्तवत्सल भगवान के प्रतिज्ञा करिबा आमे आपनक नाम हृदय मंदिर जपुथु। आउ कोन प्रतिज्ञा करिबा द्वितीय प्रतिज्ञाटी कोन ना विश्व आत्मा विश्वेश्वर हे विश्व आत्मा हे विश्वेश्वर हे विश्व नियंता हे विश्व स्रष्टा आमे आपणकर किंकर आपणकर चरणार बिंदु को स्पर्श करे प्रतिज्ञाबद्ध जे आमे आपणकर किंकर आमे आपणकर दास आमे आपणकर सेवक आमे आपणकर भृत्य अहं हि नारायण दास दास दासानु दासत्य सदास दास तद भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इतिमां स्मरलोकनाथम आमे समस्ते से मणिमा महाबाबू महाप्रभु जगन्नाथंकर दासानु 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 दास जदि आमे तांको दास होई जिबा तांको सेवक होई जिबा तांकर किंकर होई जिबा तांकर चाकर होई जिबा ताले कोन होई जिवो ना नित्य भजित ते निश्चले हेउ विषया दूर। ए विषय सब कौन पे आसिक पहुँचती ए विषय आम समस्ते कौन पे पड़ीचे तार भी कारण अच्छी। कौन से कारण भागवत अति बड़ी श्री जगन्नाथ दास कहते विषया जार लोचन गोविंद हराए आत्मबुद्धि ज्ञान गोविंद 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 पदुगलुचि मकरंद गोविंद
ବିଷୟା ଯାହାର ଲୋଚନ ଗୋବିନ୍ଦ ହରାଏ ଆତ୍ମବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। ବୋଲେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଭଗବାନ କି ଜୟ। କହିଲେ ବିଶ୍ୱ ଆତ୍ମା ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ହି ତବ ଚରଣ କିଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଭଜି ତତେ ନିଶ୍ଚଳେ ହଉ ବିଷୟା ଦୂର। ବାୟା ଗୀତାରେ ଭାଗବତରେ କହିଲେ ବିଷୟ ଦୂର କେମିତି ହବ, ବିଷୟ କାହିଁକି ଆସେ ନା ବିଷୟା ଯାହାର ଲୋଚନ ହରାଏ ଆତ୍ମବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ। ବିଷୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ସପ୍ତ ଫଣୀରୁ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୋଲିରେ ବିଷୟ ବିଷୟର ଉତ୍ପନ୍ନ କୋଉଠି ନା ସପ୍ତ ଫଣୀରୁ। ଦୁଇ ଆଖି, ଦୁଇ ନାକ ପୁଡ଼ା ଏବଂ ଦୁଇ କାନ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହଁ, ଇଏ ହେଲା ସାତ ସପ୍ତ ଫଣୀ। ବିଷୟ ବିଷୟର ଉତ୍ପନ୍ନ କେଉଁଠି ହୁଏ ନା ଏ ସପ୍ତ ଫଣୀରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ବୋଲି ବାବା ବାୟା ଗୀତାରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଉ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ମଣିଷର ମାନେ ଆତ୍ମବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ସେ ହରାଇ ବସେଇଥାଏ ବୋଲି ବାବା ବାୟା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଷୟକୁ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ କରି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜେ ବାପା ମା ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏ ପ୍ରଭୁ ଆଜିଠୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ବାବା ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରତ୍ୟାଗ କରିକି କହୁଛୁ ଆମେ ଆଜିଠୁ ବ୍ରତ କରୁଛୁ, ଆମେ ଆଜିଠୁ ଶପଥ କରୁଛୁ ଆମେ ବାପା ମାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ପିତାମାତା ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରି ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିବୁ, ପିତାମାତା ବୋଲି ଭାବି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବୁ। କେତେ ଏବେ ତ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଆଉ ବାପା ମାଙ୍କ ସେବା କାହିଁ ଲୋକମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଦେଖାଯାଉନି ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆ ମାନେ କେଡ଼େ କଷ୍ଟରେ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମାଆ ମାନେ ସମସ୍ତେ କଥାକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେ ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣିପାତ। କାହିଁକି ନା ମା ହେଲା ସିଏ ଯିଏକି ମା କହିଲେ ମାଟି, ଆ କହିଲେ ଆକାଶ। ସିଏ ହେଲା ମା ଯିଏକି ମାଗିବା ଆଗରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ମା ବୋଲି ମାନି ଆଉ ବାପା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପିତା ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାପା ବୋଲି ଜ୍ଞାନ ମନେ କରି ଆମେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେବା ବୋଲି ଶପଥ ନେବା, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା। କହିଲେ ନିତ୍ୟ ଭୋଜି ତତେ ନିଶ୍ଚଳେ ହେବ ବିଷୟା ଦୂର। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଜନ କରି ମୋର ବିଷୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂରୀଭୂତ ହବ। ଏବଂ ତତ୍ପରେ କ'ଣ କହିଲେ ଅବନି ରଖି ଆଦି ମୂଳ ନାଶ ଦୁର୍ଜନ ଜନ। ଅବନି ରଖି ଆଦି ମୂଳ ନାଶ ଦୁର୍ଜନ ଜନ। ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବ ହିତ ଅଟେ ତୋର କରମ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଜୟ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ନନ୍ଦର ନନ୍ଦନ ପ୍ରଭୁ ହେ ଜୟ ପରମାନନ୍ଦ। ଅଖିଳ ଗୁରୁ ଯୋଗେଶ୍ୱର ତୁ ଶରଣ ସୋଦର। ନିରନ୍ତର ଭାବୁ ତ ଗୁଣ ଗ୍ରାମ ମୋର ଅନ୍ତର। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଜୟ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ନନ୍ଦର ନନ୍ଦନ ପ୍ରଭୁ ହେ ଜୟ ପରମାନନ୍ଦ। ବୋଲେ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି କହୁଛନ୍ତି ଅବନି ରଖି ଆଦି ମୂଳ ନାଶ ଦୁର୍ଜନ କର। ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବ ହିତ ଅଟେ ତୋର କରମ। ଗୋ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ଦେବତାଙ୍କର ହିତ ସାଧନ କରିବି ବୋଲି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା। ତାପରେ ଭକ୍ତ ବା ପ୍ରଥମେ କାହାର ସାଧନା କରିବା, କାହାର ସେବା କରିବା ନା କହିଲେ ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ଦେବତା। ପ୍ରଥମେ ଗୋ ଗୋ କହିଲେ କିଏ? ଗୋ କହିଲେ ନିଜେ ଗୋମାତା। ଓಂ ଶ୍ରୀ ସୁରଭୈ ନମଃ। ସୁରଭି କହିଲେ ସେଇ ଗାଈଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ମୁଁ ଅନନ୍ତି କୋଟିବାର ଭକ୍ତିଭୂତ ପ୍ରଣତି ନିବେଦନ କରୁଛି। ଗୋମାତା ଯେ ବିଶ୍ୱର ମାତା, ସେଇ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଘଟୁ। ଗୋମାତା ଆମେ ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତ ବର୍ଷର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଅଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ହେଲେ ଗୋ ଅର୍ଥ ଗୋମାତା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ବିଦେଶ ପଠାଇ ଦେଉଛେ, ବିଦେଶୀ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରି ତାର ମାଂସକୁ ସେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଆନନ୍ଦରେ ବିଦେଶକୁ ପଠାଇ ଦେଉଛେ। କି କଥା ଦେଖିଲେ, ଆଉ କେବେ ସେମିତି କରିବା ନାହିଁ। ଗୋମାତା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଗୋମାତା ରଖିବା, ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଗୋ ସେବା କରିବା, ଗୋମାତାଙ୍କ ସେବା କରିବା। ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବେ। ଆମେ ତାଙ୍କ ସେବା ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିତା ଥାୟ, ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ପ୍ରଥମେ ଗୋମାତାର ହିତ ପାଇଁ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଗୋମାତାଙ୍କ ସେବା କରିବା, ଗୋମାତା ଭିତରେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି। ଏକାଥରେ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପଡ଼ିଯିବ ଯଦି ଆମେ ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗାଈ ସେବା କରୁନାହିଁ। ଆଜିଠୁ ବ୍ରତ କରିବା, ଆମେ ଗୋମାତାଙ୍କ ସେବା କରିବା, ଗୋମାତାଙ୍କର କ୍ଷୀରପାନ କରିବା, ଆମ ଭିତରେ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ସଞ୍ଚାରିତ କରିବା। ଗୋ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ।
ବ୍ରାହ୍ମଣ କି ନା ବ୍ରହ୍ମ ଜାନତି ଇତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ବୁଝିଛନ୍ତି, ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ସେ ହେଲେ ପ୍ରକୃତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲା କ'ଣ? ଏକ ବର୍ଣ୍ଣ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆମର ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ। ସର୍ବପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣଟି ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରକୃତିରେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ବୁଝିଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାସପୀଠରେ ଆମେ ଅନନ୍ତ କୋଟିବାର ଭକ୍ତିଭୂତ ପ୍ରଣତି ନିବେଦନ କରୁଛୁ। କହିଲେ ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲା ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା, ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ। ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ଆସିଛେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଟି ଲେଖା ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବ୍ରହ୍ମ ଜାନତି ଇତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତାଙ୍କର ସେବା ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯେଉଁ କୌଣସି କାମ କରୁଛେ, ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଭୁରି ଭୋଜନ ଆମେ ଟିକେ ଦେବା, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯଦି ଆମ ଉପରେ ହେଇଯାଏ, ସେ ଯାହା ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ତା ହବାଟା ଥୟ। ତ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଲା ପରେ କାହା ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନା? ଦେବତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତ ଇଏ ହେଲା ବାୟା ଗୀତାର ତ୍ରୟୋବିଂଶ ବୋଲିର କଥା। ବାବା ବାୟା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଅଖିଳ ଗୁରୁ ଯଗେଶ୍ୱର ତୁ ଶରଣ ସଦର ନିରନ୍ତର ଭାବୁତ ଗୁଣ ଗ୍ରାମ ମୋର ଅନ୍ତର। ବାବା ବାୟାଙ୍କର ତ୍ରୟୋବିଂଶ ବୋଲିର ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ଘଟିଛନ୍ତି। ତ୍ରୟୋବିଂଶ ବୋଲିକୁ ଆଜି ଏଇଠି ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛୁ। ଆସନ୍ତା ଦେହରେ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସି ବାୟା ଗୀତାର ଏହି ପୃଷ୍ଠାକୁ ମୁକୁଳିତ କରିବୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଠି ହରିକଥାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ପରିଶେଷରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ କଥାକୁ ବିଶ୍ରାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। बोल श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय।